ჩვენ წინაზე გავშედით რაზე რომ ნურდელმა უთხრა იმ ახალგაზრდა ბიჭს რომ როცა წახვალო ჯადოქართანო მოატყუეო უთხარებით რომ შენმა ოჯახმა შეიკავა და როცა ოჯახთან მიდიხარ გვიანებ მაგას ოჯახთან უთხარი რომ ჯადოქარმა შეგაკავა რომ არცემა შეგაყოვნა რომ არცემო და ასე შენ მაგაზე გავჩერდი და მე ფაფაალა და იმ ბავშვმა გაკეთა ასე ბისმილაჰ ვასალამ ალა რასულილlah ففعل ده مرفض أخذ قال إتماسه فصار الغلام يأتي إلى الراحب ويسمع منه من ديودا إذا أخذ بيجي موديلتان إم عبيد أدميانتان ده اسم ده ميسيت خيرس ثم يذهب إلى الساحر من ديودا جدو كارتان فإذا أراد أن يعاقبه على تأخره قال ده رسول الله جدو كارت ميسيت داسجا ميسيت سيما داسجا جانو كتو دهابو يانيو ماذا سيبني بطرون إن أهلي أخروني شما أجاكما أنو داميكاوا أرقامشو أدري وإذا رجع إلى أهله وتأخر عند الراحب قال إن صاحر أخرني درس أجرتم رون ديودا ابن بدرون أنو جيس جالو كرما من داميكاوا مستان فمر ذات يوم بدابة عظيمة دا إدريس إسبيجي غايرا إتديدي صوريخو دا غايرا مزغوير دايناخ إتديدي صوري ولم يعين في الحديث ما حديه دابة دا شيخ يزاقشم أم حديش أرايز نخسنبي را ديدي صوريخو قد حبست الناس عن التجاوز أنه إن تصور ما شاك أو خاطئ أنه بيرجعوا أو يسجزا فلا يستطيعون أن يتجاوزوها فأراد هذا الغلام أن يختبر ده إن بيش أنه ده أنه جاموسا شاي تريبنا مشتويس هل الراهب خير له أم الساحر فأخذ حجرا إيش غدير يرزق إتسي حقي عن قدرتان تو حقي عليه إمجادو كارتان ده أيغو كوا ودعا الله سبحانه وتعالى إن كان أمر الراهب خيرا أن يقتل هذا الحجر الدابة ورمى بالحجر فقتل الدابة فمشى الناس تات كوا ما خلقنا بجمع كوارم تو إس غديريس سيتروبي ميسي ساولا عليس سيمرتليو ماشين أمكويت مقدسو عندو غلبة الله سبحانه مقاديو أمكويت مقلاو إس صوبي إسرو لكوا مرتلس مقدار إس صوبي غايرا خفما فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من أمر الساحر მაგის მერე გაიგო ბიჭმა ანუ ნიშანი ალლაჰის განდრომ უდელის საქმე იყო მითის უკეთესი ვიდრე ჯადოქრის وهذا أمر لا شك فيه الشيخ يزال زكوا მაგაში ეჭვი არ არის لأن الساحر إما معتد ظالم وإما كافر مشرك იმიტომ რომ ჯადოქრები ან არიან გადასული ზღვრები ან დიდი მსხვერპლები ზალიმები ან არიან კაფირები მუშრიკები ეხლა შეიხ ახსნის რა დროს إن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك. تو جادوكاري تاويس سحري تاويس جادوكروبيت ميدي جنبتان უყრავს მაგაც ხოველებს, მაგათ ეთაყვანება, მაგათ ბუასაკეთებს, მაგას ხოს სიზნელეების დროს ეგეთი جادوكاري ის مشركي كافري. وإن كان لا يفعل هذا لكن يعتدي على الناس بأدوية فيها السحر فهذا ظالم معتدي. მაგრამ თუ არის ის ჯადოქარი, რომელიც იყენებს მარტო წამლებს და ამ წამლებს აკეთებს ჯადოქრობას, ანუ შიფს არ აკეთებს, ეგეთი არის ظالمي ჯადოქარი معتدي. أما الراهب فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو معتدي. شيخ ლაპარაკობს იმ მოდელზე, რომ თუ ის ადამიანი იყო, ანუ ბასირა რა შეიძლება ბასირა, მტკიცებულებებზე თუ იყო აღზრდილი, მაშინ ეს არის სწორზეზე ეს ადამიანი. وإن كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبة وإن كان عمله سيئا. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მაგას ანუ ბევრი ცოდნა არ კონდეს, მაგრამ მას ქონდა კარგი ნიათი. იმ მოდელს ქონდა კარგი ნიათი, რომ მისი საქმე იყოს ცუდი, რომ ზოგიერთ მისი საქმე იყოს ცუდი. المهم أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الراهب أنت اليوم خير مني. إن بيجمع مثلا موقع يصور يتاوي سكويت موقع هيستوريا إن موديل magას უთხრა რომ შენ დღეს ჩემზე უკეთესი ხარ. وذلك لأن الغلام دعا الله فاستجاب له. იმიტომ რომ იმ ბავშვმა დუა გაუკეთა الله عز وجل და الله მოუპასუხა იმ ბავშვის დუაზე. وهذا من نعمة الله على العبد. და ეს არის ალლაჰის ნეიმათი თავის მორჩილებზე. أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه. რომ შეიძლება ალლაჰმა გაკეთოს ისე რომ სწოვოს ვიღაცა ადამიანმა ალლაჰს რაღაცა ნიშანი რაღაცისთვის და შეიძლება ალლაჰმა გამოუგზავნოს რაღაცა ნიშანს რომ აუხსნის მაგას რომ იმ ადამიანს რომ ეს არის კარგი მისთვის და ასე შემდეგ. ومن ثم شرعت الاستخارة. და შეიხ იძახის მაგიტო შარიაში ჩვენ გვაქვს ისეთი რამე რაც ქვია استخارة. للإنسان إذا حم بالأمر وأشكل عليه. ადამიანისთვის რომელსაც რაღაცა გაკეთება უნდა რაღაცა საქმის
მაგრამ ანუ არის გაკეთოს ეს საქმე თუ არ გაკეთოს. هل في إقدامه خير أو في إحجامه خير؟ ميز لقيته بشارس خيري تو ميز دانبي بشارس خيري فإنه يستخير الله وإذا استخار الله بصدق وإيمان فإن الله تعالى يعطيه ما يستدل به على أن الخير في الإقدام أو الإحجام إما أمن الإحجام. دا تو أدر شيخ يزاخي تو أدر ميان ما لقيته استخارة غورس فيلات تاويز يقولي أنا غورس فيلات إيمان دا أسشمني الله عز وجل أول سيرت ماغاس ميسنسنا نيشانس أتشينيمس رو جوبي إمساك ميز داتويبا تو كاي إمساك ميز را غاغزيليبا إما بشيء يلقيه في قلبه ينشرح صدره لهذا أو لهذا შეიძლება ანუ შეიძლება რა ნიშანი შეიძლება იყოს ადამიანისთვის რომ ალლაჰ აშენებს ისტიხარას მერე მაგას ნიშანი რომ შეიძლება ალლაჰ ჩააგდოს რაღაც იმ ადამიანის გულში რა გულში ჩააგდოს რომ იმ რაღაცის მიმართ რასაც გაკეთება უნდა დაეხსნება მისი მკერდი ანუ ადვილად წავა საქმე იმის მიმართ وإما برؤيا يراها في المنام ან შეიძლება რაღაც სიზმარი ნახოს თავის სიზმარში وإما بمشورة أحد الناس وإما بغير ذلك ან შეიძლება ხალხს თხოვოს რა რჩევას თხოვოს ხალხს ან სხვა რაღაცა რა შეიძლება ისტიხარაზე მე ცოტათი ამ თემაზე გავშერდე როგორ კეთება ისტიხარა ზამბირი ხალხი არის პირველ რიგში მე ვთქვა რომ შუმამა სალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ ასწავლიდა ამ დუა ისტიხარას როგორ საჰაბები ძახდნენ ისე ასწავლიდა თავის საჰაბებს როგორ ასწავლიდა ყურანს როგორ ასწავლიდა აიათებს როგორ შუმამა სალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ ეუბნებოდა საჰაბებს დაიზებირეთ აიათები ასე ეუბნებოდა მაგათ რომ დაიზებირეთ დუა ალ-ისტიხარა დუას აქ ეხლა არ წავიდეთ მაგას მე ჩავარდა ჯგუფში ინშაალლა და ასევე კომენტარებში იქნება ხალხი რომ ნახოს აი ახლა როგორ კეთება როცა ადამიანს აქ რაღაცა მაგათ არჩევანი ორი არჩევანი არის ეს უნდა გაკეთოს მაგათ სიტყვაზე წავიდეს ზოგადად წავიდეს სამუშაო თუ არ წავიდეს ხო დაბნეულია და ბოლოს აიღო ერთი გადაწყვეტილება რომ წავა ამ დროს გასაკეთებს ლოცულობს ორ რაკათს ნაფილა რაკათს რომელიც არ არის იმ დრო ან აკრძალულ დროებში როგორც მაგალითად როცა მზე ამოდის და ჩადის და მაგდროს და ასე შემდეგ აკეთებს ორ რაკათს როგორც ალიმამმა თქვეს ორ რაკათის მერე როგორც სალამს მისცემს მაგის მერე კითხულობს ამ დუას იმის მერე როცა კითხულობს ამ დუას ელოდება ნიშნებს რომელიც ჩვენ თქვით და ამ დუაში მან არის ადგილი ერთ მომენტი ამ დუაში იხსენებს იმ რამას იმ რაღაცას რასაც უნდა გაგაკეთოს როგორც წასვლა მაგალითად საზღვარგარეთ და ასევე შეხი ზახი როგორც თქვა მოვა რა ნიშნები მოვა სიარბილე ნახოს ადამიანი რომ ეს საქმე თავისუფლად მიდის შეიძლება არაფერს არ გააკეთოს ან გააკეთოს საფაბები გააკეთოს და ეს საქმე თავისუფლად ძალიან ადვილად მიდის მეორე შეიძლება იყოს რა ნიშანი რომ გული უხსნება ადამიანს იმის მიმართ და მეორე შეიძლება იყოს რამ ასევე სიზმარში ნახოს მაგრამ არა ყოველთვის ასევე შეიძლება სიზმარში ნახოს ადამიანმა და ასევე ალიმებმა თქვეს თუ ამ სამისგან ვერაფერი ვერ ნახა ვერ სიგრძნო ვერაფერი ვერ არ წავიდა ეს საქმე ვერ სიზმარში ვერ ნახე ამის მერე დაგაკეთებს რჩევას იღებს ხალხისგან ან კარგი ხალხისგან რჩევას იღებს ეს საქმე გააკეთოს თუ არ გააკეთოს იყო ეს ისტორია ერთ მომწმარჩემმა მოსწავლემ ალლაჰ მას ბარაკა მისცეს და ჩვენ ყველას ამი მოყვა ერთი ისტორია რომ ერთმა მდამ გააკეთა დუა ისტიხარა ერთი მუსლიმი ძმა მოვიდა მაგასთან ოჯახთან მივიდა ხელის თხოვდა ასე შემდეგ იმ მდამ როცა ისტიხარა გარდა ჩანს რომ შვენიერი ძმა არის და ასე შემდეგ სიზმარი მოვიდა სიმარში იმავე ღამით მოვიდა სიზმარი მაგასთან რომ თითქოს ის კაცი აწვალებს იმ გოგოს მის ცხოვრებაში ისტიხარა დუას მე ეგრევე მოვიდა ეს სიზმარი ეგრევე მოვიდა მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ნიშნები ალლაჰუ ა'ალამ وكان من كرامات هذا الغلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص და სასწაულები იმ ბიჭის სასწაული იყო ის რომ ეს ბიჭი კურნავდა როგორც ბრმა ადამიანს ასე ადამიანს რომელსაც ჰქონდა კანის დაავადებები يعني أنه يدعو لهم فيبرؤون وهذا من كرامات الله ეს ბიჭი აკეთებდა დუას და ეს იყო მის სასწაული რომ და ალლაჰმა ასუხებდა მის დუებზე وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرأ და ეს არის ისეთი ისტორია როგორც იესოს ისტორია عليه الصلاة والسلام როგორც მაგალითად ეხებოდა ბრმა ადამიანს და ასე შემდეგ ესე კურნავდა ალლაჰის ნებით بل هذا يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه მეკილიკით ეს ბიჭი დუას აკეთებდა თხოვდა ალლას რაღაცას და ალლაჰ عز وجل პასუხობდა მის დუას فيبرئ بدعائه الأكمه والأبرص და მაგით კურნავდა ადამიანს როგორც ბრმას ასევე კანის დაავადებით ხალხს وقد أخبر الراهب هذا الغلام بأنه سيبتلى და იმ მღვდელმა უთხრა იმ ბიჭს მაგას ექნება დიდი გამოცდა يعني سيكون له محنة واختبار وطلب منه أن لا يخبر به إن هو ابتلي بشيء და სწოვა იმ მღვდელმა იმ ბიჭს სწოვა რომ როცა შენ დაგეწყება გამოცდა როცა შენ გაწვალებდი მაგის გამო იმიტომ მღვდელი იცოდა ეს ბიჭი არის სიმართლე ხალხი არის
არავის არ უთხრა ჩემზეო, რომ მე გასწავლეო ეს ყველაფერი. وكأن هذا الغلام والله أعلم مستجاب الدعوة إذا دعا الله تعالى منه. وكان للملك جالس أعمى. და როგორც ჩვენ თქვით წინაზე რომ ჰადისში დავიკითხეთ, მეფეს ყავდა თავის ახლო ხალხი, რომელიც გაიგო ეს ამბავი რომ ვიღაც ბიჭი გამოჩნდა, რომელიც კურნავს ბრმებს და ასე შემდეგ და ის კაცი იყო რა, ბრმა იყო. مستجاب الدعوة إذا دعا الله تعالى قبل منه. وكان للملك جليس أعمى لا يبصر. როგორც ჩვენ თქვით, ანუ ვერ ხედავდა. فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع. და მოვიდა ძალიან ბევრი საჩუქრები, შეაგროვა საჩუქრები და ასე შემდეგ, როცა გაიგო ეს ბიჭი კურნავს და მივიდა იმ ბიჭთან. وقال له და მაგას უთხრა: ما ها هنا أجمع أي كله إن أنت شفيتني فقال إنما يشفيك الله إنما يشفيك الله. ეს ყველაფერი რასაც მე შეაგროვეო, შენთვის იქნებაო, თუ მე გამკურნავო. და იმ ბიჭს მაგას აუპასუხა იმ ბიჭმა, უთხრა რომ შენ გამკურნავსო მხოლოდ ალლაჰი. ანუ თავის თავზე არ თქვა ადამიანი მხოლოდ ალლაჰია. انظر شيخ იძახის. შეხედე მის იმ ბიჭის იმანზიო. لم يتغرى لنفسه وادعى أنه هو الذي يشفي المرضى. თავის თავი ანუ ასე თქვა არ ამაღლა რომ და არ თქვა რომ ის არის ის ვინც კურნავს ავადმყოფოებს. بل قال أرامي თქვა إنما يشفيك الله عز وجل. ჭეშმარიტია შენ განკურნავს ალლაჰიო عز وجل. وهذا يشبه من بعد الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. და ეს არის ისტორია, რომელიც გავს شيخ الإسلام ابن تيمية ისტორია და შეეხება ეხლა მოგიყვებით حينما جاء إليه برجل مسروع قد سرعه الجني. როცა მოუყვანეს شيخ الإسلام ابن تيمية ეხლა მოუყვანეს ადამიანი, ამას გამოვტოვე მე უცბად მოგიყვებით. მოუყვანეს მას ადამიანი, რომელსაც შევიდა ჯინი. ანუ დემონი შევიდა ასე ვთქვათ. მაყურებელი ვინც არის ჯინი არის ასე ვთქვათ. როგორც ჯინები არიან მუსლიმები, ასევე არის კაფირები. კაფირები ან დემონები. შევიდა იმ კაცში, მოიყვანეს ეს კაცი შეიხ ისლამ იბნ თეიმიასთან რომ წაუკითხოს ყურანი და ასე შემდეგ, რომ გავიდეს ეს ჯინი. და უკითხავს შეიხი, უკითხავს და ასე შემდეგ და ხანდახან შეიძლება შეიხ ასევე დაარტყას. იმ კაცს დაარტყოს კისერზე უთყავს. ისე უთყავს რომ ხელიც ანუ გაუწდა, შეიხს გაუწდა ხელი. და იმ ჯინმა უთხრა შეიხ ისლამ იბნ თეიმიას უთხრა რომ მე გამოვალო on karamatan li-sheikh. ანუ პატივისცემით შეიხისთვისო გამოვალო. და შეიხმა რა უთქვა? لا تخرج كرامة لي بل أخرج لله ولرسوله طاعة لله ولرسوله. أرامي გამოდიო ალლაჰისთვის და შრომაურისთვის. ანუ შრომაურის ბრძანები, როგორც შრომაურისთან ბრძანა. ანუ შეიხ მუსლიმი დასწრება რომ აი დიდი ალიმები ეს აკეთებენ. როცა რაღაცა ხდება მართლობაში, თავის თავზე არ უძღვნიან რომ მე და ასე შემდეგ. არამედ დასაკეთებენ, ამბობენ ეს არის ნეიმათი ალლაჰისგან და ასე შემდეგ. الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليه. شيخ يزعج რომ თავი მომენტი ამ ისტორიამ რა არის რომ ალიმები ნამდვილი ალიმებიო ალლაჰის ნეიმათებს თავის თავს არ უწერენო. وإنما ينسبونها إلى الموليها عز وجل وهو الله. არამედ უგზავნიან ან წერენ ამ ყველაფერს ალლაჰთან عز وجل. وقال له فإن أنت آمنت دعوت الله لك. إن بيجمع უთხრა იმ მართლის ახლო ადამიანს. შენ თუ ალლაჰის ირწმუნებო მე დუას გავუკეთებ ალლაჰთან ჩემთვისო. فآمن الرجل. და იმ მამაკაცმა ირწმუნა. فدعا الغلام ربه أن يشفيه. და იმ ბიჭმა გააკეთა დუა რომ ალლაჰ عز وجل განკურნოს მისი დაავადება, ანუ ბრმა იყო. فأصبح مبصرا. და გახდა ის მამაკაცი უკვე დაიწყო ხედვა. فجاء هذا الجليس إلى الملك وجلس عنده على العادة. იმის მერე როცა განკურნდა ეს ადამიანი, ვიღაც ახლო ადამიანი მეფის და ასე შემდეგ, დაბრუნდა მეფესთან და დაჯდა მის გვერდზე, როგორც ყოველთვის ჯდებოდა. فسأله الملك. და როცა ნახა ის მართველი რომ მისი ახლო ადამიანი უკვე ხედავს, აქამდე ვერ ხედავდა, უთხრა მაგას. ما رد عليك بصرك. ვინ დაგიბრუნა შენ ეს ხედვა? قال ربي. მაგას თქვა ჩემმა ღმერთმა. იმ მართლა მაგას უთხრა, ولك رب غير. შენ ყავს ღმერთი ჩემს გარდაო? ربي وربك الله. და ის გვერდზე ჯდომი ადამიანმა უთხრა რომ ჩემი ღმერთი და შენი ღმერთი არის ალლაჰი. فأخذه. დაიჭირა ის ადამიანი. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. და არ გაჩნდა იმ ადამიანის წვალება, სანამ არ მიუთითა იმ ბიჭზე. وأتى بالغلام وأخبره بالخير وأخبره بالخبر وعذبه تعذيبا شديدا. მოიყვანეს მერე ის ბიჭიც და ის ბიჭის ძალიან მაგარ აწვალეს, ძალიან დიდი ტკინეული წვალებით და قال من الذي علمك بهذا الشيء. და იმ მართლმა კითხა იმ ბიჭს, ვინ გასწავლა ეს ყველაფერი შენთვისო. وكان الراهب قد قال له أرمت إم ودل مخوض خيبش
ინაკასაც უბთარა, შენ ჭეშმარიტად უეჭვი გიქნება რა გამოცდაო, ანუ შენ გაწვალებინო. فإن ابتليت فلا تخبر عني. თუ შენ გაწვალები ჩემზე, არავის არ უთხრაო. ولكن لعله عجز عن الصبر. შენ იზახის რომ მაგრამ შეიძლება ვერ გაუძლო ის წვალება ვერ გაუძლო იმ ბიჭმა. فأخبر أنا علي الراحم. და უთხრა ან მიუთითა იმ მღვდელზე. وكان هذا الملك الجبار والعياذ بالله لما دلوا على الراحب. და ის მართველი, ასე და ამბატავალი მართველი, ظالمი მართველი, როცა აჩვენეს მაგას რომ აი ეს ადამიანი მღვდელია რომელიც ასწავლა იმ ბიჭს ყველაფერი, جاء بالراحب. მოიყვანეს მაგასთან. والراحب حينئذ عابد يعبد الله. და ის მღვდელი მაგ დროს იყო, ანუ ეთაყვანებოდა ალლას عز وجل. فدعي إلى أن يقول და მაგას უთხრეს რომ ეთქვა იმ მღვდელს إن هذا الملك هو ربه. ეს მართვილიო, ეს არის შენი ღმერთიო. მე პროცესა ხან უნდა ვიცოთ ეს ყველაფერი წარმოვიდგინოთ. თითქოს ჩვენ მაგას ხედავთ. თითქოს ჩვენ მაგას ხედავთ, რამდენი ძნელი აწვალებდა ამ ხალხს და ხალხი არ ნებდებოდა. فقيل له ارجع عن دينه. მაგას უთხრეს, დაბრუნდი შენს რელიგიაზე. ولكنه أبى أن يرجع عن دينه. მაგრამ უარი თქვა და არ დაბრუნდა, არ მიატოვა თავისი რელიგია. فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرق رأسه. და მოიტანეს ხერხი და გაჭრის მისი თავი, ან დაიწყეს გაჭრა მისი ზემო ან თავის ცენტრიდან. فبدأوا بالرأس. დაიწყეს თავიდან. ثم بالرقبة. მერე მივიდეს ამ კისრამდე. ثم الزحر حتى انقسم قسمين. მერე ჩავიდნენ წელზე, სანამ არ გაიყო ეს მღვდელი ორ ნაწილად. شقين سقط شق وهنا وسقط شق هنا. ერთი ნაწილი გადმოვარდა აქეთ, ერთი ნაწილი გადმოვარდა აქეთ. ولكنه لم يثنه ذلك عن دينه. მაგრამ ეს არ შეუშალა, არ შეაბრუნა ეს ეგეთი წვალება მის რელიგიისგან. ალლაჰ ჩვენს გაგომაგოს ამინ. أبى أن يرجع. وارد თქვა იმაზე რომ დაგვიდოთ მიატოვოს თავისი რელიგია. ورضي أن يقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه ما شاء الله. და შეიხი იძახის და გმაყოფილი იყო იმით რომ მომყარიყო ეგეთი სასტიკი სიკვდილით და არ დაებრუნდა თავისი რელიგია. ثم جاء بالرجل الأعمى الذي كان جليسا عند الملك وآمن بالله. მერე მოიყვანეს ის ადამიანი რომელიც ანუ ახლო ადამიანი იყო მართველის რომელიც იყო ბრმა და ვერ გაგურდა მოიყვანეს ეგაც. وكفر بالملك რომელიც კუფრი გაყეთა იმ მალიკის. فدعي أن يرجع عن دينه فأبى. მაგასაც უთხრეს რომ დაბრუნდეს თავისი რელიგიაზე, მაგრამ უარი თქვა. ففعل به كما فعل بالراحب. მაგასაც იგივე გაუკეთეს, როგორც გაუკეთეს იმ მღვდელს. ولم يرده ذلك عن دينه. მაგრამ ეს მაგას არ დააზარა და არ შებრუნდა თავის რელიგიისგან. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. და ეს არის იმის მნიშვნელობა დალილი იმის რომ ადამიანი აუცილებელია მისთვის რომ მოითმინოს და ელოდოს ალლაჰისგან მადლი. ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها. მაგრამ შეიხი იძახის რომ მაგრამ ყოველთვის არის ეგრე, ანუ შეიძლება ადამიანი ხანდახან კუფრის სიტყვები თქვას რომ გაექცეს ანუ დასჯას. მაგას ახლა მოკლედ ვიტყვით რომ შეიხი რას იძახის აქ რომ არის ორი ვარიანტი, როცა ადამიანი აწვალებენ მისი რელიგიის გამო. როდის შეუძლია თქვას კუფრის სიტყვები, რომ გაექცეს დასჯას, როდის არ შეიძლება მისთვის. იმ შემთხვევაში შეღიძახის, როცა ადამიანს ეხება მხოლოდ მას ეხება, როგორც მაგალითად საჰაბების ისტორია, როცა აწვალეს დააწვინეს დამწვარ ქვიშაზე დაადეს მაღლიდან და ასე შემდეგ. საჰაბების ისტორია, რომ აბუ ჯაჰლმა რა უთხრა მაგას, რომ თქვი აი ეს რა ქვია ხოჭო იყო თუ რაღაცა თქვი ეს არის შენი ღმერთიო და თქვა მერე ტელევიზ მივიდა შუმავა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამა მოუყვა ეს ისტორია და შუმავა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ მაგას მიკითხა რომ შენს გულში მაგ დროს რა იყო და საჰაბამ რა თქვა შენს გულში იყო ალლაჰის სიყვარული მისი შუმავალის და წმენის სიყვარული შენ თუ გაწვალებინო იგივე უთხარიო აქედან ჩვენ ხედავთ რომ ადამიანს შეუძლია თქვას კუფრის სიტყვები რომ გადარჩეს ეგეთ რაღაციდან მაგრამ თუ მაგას არ ეტყვის თავისი ნიათი თუ მოკვდება როგორც წამებული როგორც შაჰიდი მოკვდება მეორე ვარიანტი, მეორე შემთხვევა, როცა არ აკუფლება, არ შეიძლება ადამიანისთვის, ანუ კუფრის სიტყვის თქვა. რა დროს, როცა არის ვიღაცა მაგალითად იმამი, ვიღაცა შეიხები და ალიმია და ასე შემდეგ, ან როგორც ის ბიჭი, როცა თუ არის კუფრის სიტყვის, დანარჩენი ხალხი მაგასაც მიყვება და დანარჩენი ხალხიც იტყვის კუფრს. შეიხი იძახის ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين امتحن المحنة العظيمة المشهورة. ეს არის ისტორია, რომელსაც გავს იმამ აჰმადის ისტორიას, რომელსაც აწვალეს იმამ აჰმადი ჩვენ ყველანი ვიცინართ, ალლაჰ მაგის შეისწავლოს. რომელიც აწვალეს ძალიან დიდი და ძალიან ცნობილი წვალებით.
على أن يقول إن القرآن مخلوق رم اتكو ماغاس أنو مغلوس يقول ظالم مرتولي رمز أزال إمام أحمد رم اتكو القرآن أريس شكني قرآن أريس كلام الله أريس الله يسطوي أراميت أريس شكني وليس كلام الله فأبى فأوذي وعزر دا والد شيخ إمام أحمد ماغاس أمسيت وبزي تأتوليس إمام أحمد زام كسرت أتوليس حتى إنه يجر بالبلع بالأسواق إم دون زات ولا أسوي أمثيل بمجلسهم تاجينس جورزة أنا فيرزة تاجينس تعترفين اس إمام اس شيخي أتعرفين بزر بشي إمام أهل السنة يجر بالبلع بالأسواق ويضرب بالصوت حتى يغشى عليه إمام أهل السنة اس إمامه إيش أتعلم أوتقيس مجلس زوجة أسر شمدك تاجينس فيرزة أمثيل ابنين إم دني أتعلم يخد زام بيرشين هو رصا حاوز بونه بسات أرجعوده أو تقيل ولكنه كلما أفاق قال مگر روسا تاويش بوني بس أنا موديو تاويش عززة قوة الزختا القرآن كلام ربي غير مخلوق قرآن يارس غميت سيتوبي تأراليش شكنيري وإنما لم يجزي لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه لأن الناس ينتظرون ماذا يقول إمام أحمد إمام أحمد أرام بدام سيتوبي سراتهم يميدرون إسودا وخاف لماغز وقوربدا خالقي ელოდებოდა რა სიტყვის ეხლა იმამ აჰმად როცა კარგავდა თავის გონებაზე და მოვა აზაზე რა სიტყვის იმამ აჰმად რა სიტყვის ალლაჰ მაგი შეიცავს და ყოველთვის იზახთა ალ-ყურ'ანუ ღეირუ მახლუყ რომ ყურ'ანი არ არის შექმნილი فلو قال شيخ ابن سيمين زاهي تو امام احمد اتقوا تو اتقوا القران مخلوق قران على شكله لصار كل الناس يقولون ولا خاف اتقوا القران مخلوق القران على شكله وفسد الدين دغ پشتبودا اسوي ريليجيا خاف ريليجيا ولكنه رضي الله عنه جعل نفسه فداء للدين მაგრამ ეს იმამი ალლაჰ იყოს მისი მაყოფილი თავისი თავი გაძირა რელიგიისთვის ومع هذا صبر واحتسب მიუხედავად ამ წვალებისას მოითმინა და احتسابი გაკეთა احتسابი ელოდებოდა ალლაჰისგან აჯრს მადლს وكانت العاقبة له ولله الحمد და ბოლო იყო იმამისკენ ანუ ბოლო რეზულტატი ხეირი რეზულტატი იყო იმამისკენ და ალლაჰის ქება მაგისტრის მათ ხალიფა ის ხალიფა ის მართლი რომელიც იყო ზალიმი ატომეს აწვალებდა მოკვდა ومات الخليفة الثاني أسوي مور خليفة اسمه ناخذ من سبحان إنت خليفة يقصد خلي أطولبدا إمامس مقطع مور تطولبدا راندين تسأل شيخي اسمه سبحان تعالى ممكن اسمه جاب شيء قاوس رامودين من زمان بطراز مش أوجه رجع تورز أطولبس إغلب تورز أنو إماسكت بارساوس رجع شيء مش ناس ميستمن إغلب خاصية كاركوس إمام أحمد سمنه ويلز أجدين ბაზრებში ატარებდნენ, ამცირებდნენ, გონებას კარგავდა ტკივილისგან და ასე შემდეგ, არაძინებდნენ და ასე შემდეგ, იმამ აჰმად მაინც არ დაგა. და ჩვენ კიდე პატარა რაღაცა შეგვიხება, ეგრევე სუსტებით. ალლაჰ გაგოგასწოროთ და გაგომოყვეს. როგორც პაშა ეხლა მოკვდა პირველი ხალიფა, ასევე მოკვდა მეორე ხალიფა, وَأَتَى اللَّهُ بِخَلِيفَةٍ صَالِحٍ და მოიყვანა ალლაჰმა მართველი ადამიანი, ანუ კარგი მართველი ადამიანი, صالحი. أكرم الإمام رمز ديدي باتيوستما ميسا إمام أحمد إكراما عظيما فمات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عاليا مرتفع الصوت فمقل إمام أحمدي دا الله مقاقة يسيرو ميست طالبس ميستا سيخارولي تقاخر إمترو مقطع سيتغبيت القرآن غير مخلوق والقرآن كلام الله القرآن على شكل قرآن عريس الله يسيتغبيت دا مقطع شيخي أم سيتغبيت أنو دا شيخي زال شيخ المسلمين دا مقطع رغل خمام أغلا لبارقب دا أم سيتغبيت ويقول الناس الحق معه دخل خيط أسوي ما قصنا تتقى إجتي سيتغبي وخذل أعداؤه الذين كانوا يحرضون الخلفاء عليهم ولله الحمد تأيس خلقي رملس إن أول مرتبة تاريخه عن ما قات أخو خلقي رملس ابن بودي ما قصهم أنه إمام أحمد الإمام دجمودي رم الله يس القرآن على شكل داس شمده قيل لي داسجري الله يس نعمته وهذا دليل على أن العاقبة للصابرين الشيخ يزاخيسو إسرائيل إمزدان للو صابريا الخاخيس بولو عليس قوتيس خيري وهو كذلك والله موفق دا إسرائيل أسي دا الله ما تشوف ولا تاكل بارس آمين أما زي قبل شندك في زرع والله إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سوره تمنا دا يقام سنة إمام خشير خدا وديس خاخيس ما تشمت شكيت خبي جدو بلوغ دا سشيت ميزانية سورة
სურათი მიგზავნა ჯადოს, რაღაც გაურკვეველი სიტყვები არის და ასე შემდეგ. ანუ არ არის ას ყურანი და ას ჰადისები და ჩანს რომ ჯადოქრობაა და ციფრები და ასე შემდეგ. ხალხი მინდა უცხო როგორც მაგას ხედავთ. ზოგი ხალხი რა შეცდომას აკეთებს, იღებს მაგას და დინარეში უშვებს. ეს არის უზარმაზარი შეცდომა. ნებისმიერი ხალხი, რომელიც ნახავს ჯადოქრობას, არ უნდა შეეშინდეს ეს პირველ რიგში. მეორე რიგში, როგორც ჩვენ ალიმები და როგორც შეეხმა სულეიმან რუჰილი ალოხმაგი შედა ჰაფიზ დაიფაროს თქვა რომ როგორც კი ნახავთ რაღაცა ჯადოსო, ან არის ხო სიტყვაზე არის დაწმუნებული ახლა მაინც რა უნდა გაკეთო, უნდა გაანადგუროთ. ეს არის თუ არის ფურცელი რა დაწერილი ფურცელი დაწვითო. თუ არის რაღაცა დაწერილი რაღაც წაშალეთო. თუ არის რაღაცა სტატუეტა სიტყვა რა დაამტვრიეთო. თავარი რა თავისი ფორმა რომელშიც არის თავის ფორმაში ის ფორმა დაინგრეს. ასევე მაგ დროს როცა მაგას სიტყვას ხო შეეხეთო დაწვით ხო? ასევე უნდა აუცილებლად წავიკითხოთ რა قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد ეს სამი სურა უნდა ვიკითხოთ ასევე როცა ამას წვავთ. იმიტომ რომ როგორც თქვა შეიხმა სულეიმან რუჰილი ჰაფიზაჰულლაჰ ჰანახა ჯადოს აქვს თავისი დაცველი ანუ თავისი დაცვა ჯინებისგან რომელიც იცავს იმ ჯადოს რომ ხალხი არ მიუმახლოვდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან აუცილებელი ძმები და არავითარ შემთხვევაში არ გვეშინოდეს. მეორე ამასთან ეხება ხალხი ხანდახან ჯადოქრები რას აკეთებენ ჯადოს უგზავნიან ხალხისთვის და მე თვითონ ეს ხალხი მიდიან ამ ჯადოქართან რომ ეს ჯადო მოხსნას იგივე ჯადოთი მაგის ფულშოურები ჯადოქრები იცოდეთ მაგათი ასე ვთქვათ მაგათი ტექნიკა ასე ვთქვათ როგორ მუშაობენ ესენი მაგით არასდროს მუსლიმ ადამიანს არ შეიძლება ჰარამია დიდი ქუფრია უცმუნოება არის რომ როცა მიდი ჯადოქართან და ყურნა ჯადოქრობას ჯადოქრობით ეს არის უცმუნოება ისლამში არ შეიძლება გახავს ადამიანი ისლამი ძმები ძალიან სიხიფათიო. ჯადოქრობა იკურნება ყურანის კითხვით, აზგარები, დილის და სამამულო აზგარები, აიათო კურსის კითხვა. ხო, ეხლა გამოვხსენდა ამ დროსაც. როგორ ხდება ადამიანი, როგორ შეიძლება დაიწყოს თავისი თავი ჯადოსგან, ჯინისგან და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება პირველ რიგში დილის და სამამულოს აზგარები. აიათო კურსის კითხვა ძირის წინ. აიათო კურსი როგორ ჩვენ ვიცით, აქ ვაადგილი, როდის ვკითხოთ აიათო კურსი. ყოველ ვაჯიბი ლოცვის მერე დილას და სამამულოს 7-ია და მეორე ძირის წინ. ასევე არის სხვა დუები დილა და სამამულოს რომელიც ჩვენ ვკითხულობთ. ასევე არის ყოველთვის ვიყოთ აბდესში. ასევე არის რა სურათულ ბაყარას კითხვა, როგორც მუჰამმად სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა, ლა იასტატიუნა ალ-ბაყარა. ანუ არ შეუძალა არ აქვს რას ჯადოქრებს, ჯინებს ძალა არ აქვს სურა ბაყარაზე. ადამიანი რომელიც კითხულობს სურა ბაყარას სახში, იმ ჯადოქრებს მაგას ძალა არ აქვს. და ეს არის мотиваცია ხალხისთვის, ვინც არის 10 წელი, 20 წელი ისლამში და ესე დიდი სიცხვილე ეგეთი მუსლიმებისთვის ეხლა მე ვიძახე და ბევრს ეწყინება, მაგრამ მაინტერესებს ძალიან დიდი სიცხვილე მუსლიმისთვის, რომელიც 10-20 წელი არის ისლამში და არის ის ყურანის კითხვა. არის ხალხი, არამუსლიმები სამუშაოს გამო სწავლობენ ყურანის კითხვას და არაბული ენის კითხვას სუბჰან და მუსლიმები ვარ ვიზახე და არ ვიცი ყურანის კითხვა, ეს არის სიცხვილე. ასევე რა ისპამინოდა, ხო. აუცილებელია ძმებო, მივხვიდოთ ჯადოქრობა, ჯადოს და ასე შემდეგ შარიათული გზით. არ მოусმენთ ძალიან ბევრი არის მაყურა მულები და ასე შემდეგ მაყურები. ზოგიერთი ხოჯა შეიძლება ასე მოითხოვს. უნდა ყოველთვის მივხვდეთ რა ნაღდ სწავლას, რომელიც ჩვენ გვასწავს ყურანი და რომელიც ჩვენ გვასწავს არის სუნნათი. ეს ისტორიას მოგიყვებით, ნაღდ ისტორია არის აი ჯადოქრობაზე. ერთი არაბი იყო, შეიხი მახსოვს კარგად ეს ისტორია. ერთი არაბი იყო, რომელსაც ერთი ქალი ძალიან შეუყვარდა. ერთი მუსლიმი ქალი იყო, თვითონ მგონი არის მუსლიმი, ძალიან შეუყვარდა ეს ქალი. მივიდა ჯადოქრებთან და ის კაცი მე მოყვა, როცა ისლამი იყო, მე თვითონ მოყვა. მივიღა ჯადოქრებთან და უთხრა რომ აი ჯადო გააკეთე რომ ის ქალი მე შემიყვარ, ანუ მე შევყვარდი იმ ქალს. მივიდა მაგასთან და წავიკითხა რაღაცები გააკეთე, ჯინები გაუგზავნა იმ ქალთან და არანაირი ეფექტი არ აქვს. კაი, წავიდა ის ჯადოქრმა თქვა, მოდი მე ხა განახებ მეორე ჯადოქრს, ჩემს უფრო ძლიერი, ჩემს უმაკარი, ის თომ ერთმანეთს. ჩემს უფრო ძლიერი არის, წადი მაგასთან, წავიდე მასთან. იგივე უთხრა მაგას ერთი ქალი მიყვარს, ასე შემდეგ მინდა ისი გააკეთე რომ მე მაგას შევყვარდი რა, ასე შემდეგ გაუკეთე რაღაც ჯადო, გააგზავნა ჯინები, არანაირი მოქმედება. მესამე მე მივიდა ყველაზე მაგო ჯადოქარი, ყველაზე აი დიდებო მაგარი და ყველა ძვირიანი და ვიზიტებს, მარტო ვიზიტებს იმარეთ და ასე შემოგამოში. აბა აღარინდა ძმა, ეს ხალხი რაც აკეთებს დუნიას გიგენ ახერათისთვის. ალლაჰმა ისენ განადგუროს ყველანი. ნახეთ მე რაკთან ბოლოს მივიდა ბოლოსთან, ბოლოს ჯადოქარს ვერაფერი გაგიკეთა. და ეკითხება ეს კაცი, ბოლოს და ყველა ძლიერი შენ რატო არ გაკეთებ და რა უთხრა მაგას რომ ის ქალი ყოველდღე კითხულობს სურა ბაყარას. ეს ქალი ყოველთვის კითხულობს სურა ბაყარას. შეიძლება ის კაცი მოიქო არ ვიცი, მაგრამ ამბობს რომ ეგრე გავაკეთე და მოყვა ისტორია. მაგრამ ემთხვევა იმას, რაც თქვა შემომასალ ბაყარას. ჯადოქრებს არა იმზარაზე, სურა ბაყარაზე.
ხო ახლა ეს ჯადოქრები რომ ამბობენ მუსლიმები არიან, ეგენი არ არის. არა, ჩვენ ავიზარდით მუსლიმები. რომც ამბობენ, თვითონ რომ ამბობენ, აი რაღაც ყურანის სახით და ვითომ და ისლამის სახით აკეთებენ ამას. საქართველოშიც გამიგია რომ არსებობენ ეგეთი ზოგიერთები. ჩვენ როგორც ეხლა თქვი, თუ მაგათი კურნალობა ემთხვევა ყურანს და სუნნათს, მაგათი მოდის ჯადოთი ხალხი, ან ჯინიანი ხალხი, მიდის ადამიანთან ყურანს უკითხავს, ეს არის სუნნათში მოსული. პრობლემა მაგაში არ არის. როგორც შეხვდეს სამიმიტე მიაკეთებ და სხვები ალიბები უკითხა, მაგაში პრობლემა არ არის. ეს არის სუნნათი, მაგრამ თუ ჩვენ ხედავთ რომ მიდის ხალხი ჯადოქართან და რაღაცებს წერს, რაღაც ასხავს და ასე შემდეგ, რაც არ მოვიდა სუნნათში შარიაში, ჩვენ აქედან ხედავთ რომ ეს ჯადოქარი არის, ანუ არ არის კაისარი ადამიანი. ზოგიერთ მარის თქმა უნდა მე მივხვდი ზოგი ჯადოქარი პირდაპირ ყურანს ხსნის, როცა წინ მიდის და გონია რომ ის მორწმუნე ტიპია და ანუ რელიგიით უნავს და აფერის. ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი ჯადოქარი შეიძლება ჰაჯზე წავიდეს, იმართულო შენთან და თაჰაჯუდზე იყოს, შენი მომი შეიძლება იყოს. არის ზოგიერთ ქვეყნებში, რომლებიც სახლებში მიდიან და ჯინებზე რაღაცებს კითხულობენ ზოგიერთ ხალხს. ანუ ქვეყნებს არ დავასახებ. როგორც ჩანს, მუსლიმები არიან და მიდიან ხალხს, ვისაც ჯინი აწუხებს და ასე შემდეგ და სპეციალურად როგორც საქმე აქვს, მიდიან და ყურანს კითხულობენ. რამდენად შეიძლება ეს რომ უცხო ადამიანი მოვიდეს და აი ესე ადამიანი თუ ადამიანი მიდის და ყურანს უკითხავს, მაგაში პრობლემა არ არის. ყურანს უკითხავს. ყურანის გარდა სხვა რაღაცა ყველაფერი უკვე არ შეიძლება. ყურანი როგორც ჩვენ ზიქრების კითხვა და ასე შემდეგ, მაგაში პრობლემა არ არის. როგორც ამ დღეს ისტორიას დავიგეთ, წავიდა შეიხი, მოიყვანეს ჯინიან ადამიანის შეიხთან და ყურანს უკითხავდა, ასე უთხრავდა და ასე შემდეგ. ხო, დამავიდა, ბევრს ხალხს არ იგონოს, რომ რატომ უთხრავდა ეს შეიხი, იმ ხალხს რატომ უთხრა, როცა ადამიანს აქ ჯინი და უთხრავს, მის კითხვა უთხრავს, ის ადამიანი ვერ ზნობს მაგას. ამ ისტორიაში არის მოხული, როცა გამოვიდა ეს ჯინი ამ ადამიანთან, ხალხმა მაგას კითხა, რომ როცა შენ შეიხი გითხავდა, ვერაფერი ვერ იგზენიო? არა, ვერაფერი ვერ იგზენიო საერთოდ. ხალხი ანახან მაგას ვერ აზრობს. ეგ რაც ყურანის გარდა სხვა რაღაცებს ვაკეთებთ. არ შეიძლება. უდიდესი შირკია, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი, ანუ ჩვენ შეიძლება დათი იყოს ჩვენ მაგას ვიტყვით, მაგრამ ხანდახან უმეტეს შემთხვევაში ადამიანი რომელიც არ აკეთებს ყურანი და სუნნათი მიხედვით, ხო? ჯინი არ უნდა გამოვიდეს. თუ გამოდის მაგ დროს, ესე იგი იმის ნიშანია შეიძლება ჯადოქრებზე ვარ. ხო, მის არშივის მიზახი. თუ გამოდის, ეს შეიძლება იმის ნიშანია, რომ ეს ადამიანი მაგათთან თანამშრომლობს იმ ჯინებთან. რატო? როგორც მე გითხარი, ჯერ თვითონ აგზავნია დაავადებას ადამიანთან. ასევე შეხვს რომ რეალი თქვა, რომ ძალიან ბევრი როცა მოდის ეს კიბორსა მოდის ადამიანთან, ხანდახან ჯადოს გამოდის. ძალიან ბევრი რჩება ის აკეთებენ, რომ ადამიანი თვითონ ჯადოქარი უგზავნის ჯინებს ადამიანთან, შედის მაგაში ჯინი. მე ამ ადამიანს მიყავთ იგივე ამ ჯადოქართან და ყურნავს და ხალხს გონია რომ კაი ადამიანია, არა თვითონ გაკეთა ეს დაავადება. ეს როგორც მაგალითად კომპიუტერის ანტივირუსი, წარმოიდგინე რაღაც კომპანია შექმნა რაღაცა ვირუსი, მე ამ ვირუსის გამოუშვა ანტივირუსი. ან იგივე ფორმა მაგას. ჯინების თემა კიდე მოუწმება, საინტერესო ყველაზე მაგის მტკიცებულებაც როცა შუღალის ჯინი გამოხავდა. ხელზე ესე იხოდა მკერდზე ატყავდა, რომ გამოდი შენ ალლაჰის მტერო. ხო, აი, ხო, დაძმებია ძალიან ბევრი ხალხი დასაკეთე ელაპარაკებენ ჯინებს, ეს არასწორია. შუამასალსამ ატო ემობოდა ჯინებს, გამოდი ადუალა. ალლაჰის მტერო გამოდი, ალლაჰის მტერო გამოდი. ზოგი ეწეს როგორ ხარ, რა ქვია, სადაური ხარ. მართ არ ხუმრო, მას აკეთებენ. 300 წლის საუბარი. ამას მოვა ხა, ამას მოვა ისტორია, რამოდი მე გაკეთეს მე. ეს შეცდომა ყო ეს. აჰ, რა კომის დაგმართა. კიდე შეკითხვა გვაქვს? გაკვეთილზე ხება. აი, აჰ, ბარაკ.